स्टुडंट्स, रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये लास्ट लेक्चर मध्ये वी लर्न थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट थिअरम, that is theorem of perpendicular axis. Okay, so pay attention. Theorem of perpendicular axis. Okay, it is equally important as parallel axis. जेवढी parallel axis ची theorem important आहे तेवढीच perpendicular axis ची पण theorem important आहे. Okay, now first of all, yesterday we learned parallel axis. Parallel axis मध्ये आपण काय केलं होतं, एक rigid body घेतली and we have drawn axis from any point. Okay, and we wanted to find out inertia about that axis, and in that we made a construction, and that construction was having a parallel axis which was passing through center. Okay, now this perpendicular axis theorem is specially designed for laminar bodies. Okay, this perpendicular axis is specially designed for laminar bodies. Parallel axis is designed for all sorts of bodies. Okay, but this is specially designed for laminar bodies. Now what do you mean by laminar bodies? A body having plane surface area, ring, disc. Okay, these are laminar bodies. Okay, for example, okay, just तुम्हाला समजावा म्हणून, this body is a laminar body. Okay, this blackboard is a laminar body. कारण ह्याच्यात प्लेन जास्त आहे ना. आता काही जण म्हणतील सर ही पण 3D आहे, देयर इज लेंथ, ब्रेथ अँड लिटल हाईट ऑल्सो, पण तो थिकनेस खूप कमी आहे ना, म्हणून हिला आपण लॅमिनार बॉडी म्हणतो. So this theorem of perpendicular axis is specially designed for all sorts of laminar bodies. Okay, ठीक है, हा पहिला point. Now before starting this theorem, okay, we will revise something which you have already studied in previous standard, like 11th standard मध्ये. Okay, 3D मध्ये 3 axes असतात, x, y आणि z. Okay, so there are 3 coordinate system in 3 dimension. त्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणतात 3D मध्ये. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ॲक्सिस इज हॉरिझॉन्टल, वन इज वर्टिकल अँड वन इज इन द प्लेन. ओके, आयदर इट इज गोइंग इनवर्ड और आउटवर्ड. ठीक आहे, आता एक्झॅक्टली नीट बघा. ओके, लुक ॲट दिस. ओके, नाउ मी जो पॉइंट पकडलाय तो ओरिजिन आहे. ओके, सो दिस इज द ओरिजिन. फाइन. ओके, आता जर का हा ओरिजिन आहे तर नीट बघा, एक ऍक्सिस, दिस इज दॅट हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, दिस इज द ऍक्सिस विच इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अँड दिस इज द थर्ड ऍक्सिस विच इज अ वर्टिकल ऍक्सिस. ओके, मग हे झाली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आता इन्स्टेड ऑफ दिस आय विल यूज these things, so it will make you easier. Okay, so this is a horizontal axis. Neat bug. So we hold it like this. Fine. Okay, and this is the third axis. ठीक है, हा थर्ड ऍक्सिस आहे. हा, आता हा जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे, ओके, 2D मध्ये हा x असतो आणि हा y असतो 2D मध्ये, बरोबर आहे. ओके, 3D मध्ये चेंज होतं. 3D मध्ये दिस ऍक्सिस इज y ऍक्सिस, y ऍक्सिस, x ऍक्सिस, y axis, x axis, z axis. So vertical z, this is y axis and this is x axis. ठीक आहे. ओके, हे आपलं ऑलरेडी 11th मध्ये झालेलं आहे, मी फक्त रिवाइज करून देतो. ओके, परत एकदा दाखवतो. दिस इज हॉरिझॉन्टल y axis, जो तुमच्याकडे आलाय तो x axis, and this is z axis. फाइन. ओके, नाउ आई विल होल्ड इट लाइक दिस. ओके, हे खरं एका हातात पकडणं अवघड आहे, त्यामुळे थोडं समजून घ्या. Like this. ठीक है, x, y, z. ठीक है, now this is my body.
लॅमिनार बॉडी. ओके, आता नीट बघा, मी काय केलं रे, आय एम गोइंग टू कीप लॅमिनार बॉडी लाईक दिस. अशी पकडली लॅमिनार बॉडी. सो बॉडी इज इन विच प्लेन? एक्स वाय. मग बॉडीला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस कोण झाला? झेड. जर मी बॉडी अशी पकडली तर बॉडी इज इन विच प्लेन? एक्स झेड. ओके, body is in xz plane and y becomes perpendicular. If I hold body like this, body is in zy plane and x becomes perpendicular. Okay, मला तुम्हाला काय सांगायचं माहिती का, this is laminar body म्हटल्यावर this is a plane body and plane body will occupy two axes. Okay, so if it occupies x and y, then z is the perpendicular axis. If it occupies x and z, then y is the perpendicular axis, and if it occupies z and y, x is the perpendicular axis. Okay, त्यामुळे perpendicular axis change होऊ शकतो. How you are holding the body is very important. Okay, so in 3 dimensions it is very important that how you are holding the body. Okay, if you are holding the body in xy plane, z becomes the perpendicular axis. ठीक आहे. So laminar bodies मध्ये, okay, 2 dimensional bodies मध्ये तुम्ही ज्या प्लेन मध्ये बॉडी पकडता, that plane will cover 2 coordinates and the third coordinate will be perpendicular to that plane. Okay, ठीक आहे. So this is theorem of perpendicular axis. आता आपल्याला theorem of perpendicular axis प्रूफ करायचं आहे. It is like a theorem only. Okay, जशी आपण पॅरलल ची प्रूफ केली तशीच आपण perpendicular ची प्रूफ करू. ठीक आहे. So I will draw a diagram for that purpose. बघा, हा प्रूफ कंपॅरेटिव्हली खूप सोपा आहे पॅरलल पेक्षा. ओके, ठीक आहे. फक्त जरा समजून घ्या कारण हा 3 डायमेन्शनल आहे. सो दिस इज अ रिजिड बॉडी. ठीक आहे. नाव त्या रिजिड बॉडी मध्ये मी एक पॉइंट घेतला अँड आय एम गोइंग टू ड्रॉ ऍक्सिस नाव. ओके, आता बघा 3D मध्ये दाखवणं सोपं असतं. ओके, पण बोर्ड हा 2 डायमेन्शनल आहे, त्यामुळे बोर्डवर काढताना मी काय करतोय बघा, पहिल्यांदा मी काढला एक हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. And this horizontal axis is y axis. जो आपला होता ना horizontal y. Okay. Then I have drawn a vertical axis. And this vertical axis is z axis. Okay. आता naturally x axis कुठे आहे रे? X axis is like this. बरोबर ना? तो असं तुमच्याकडे येतोय ना x axis. हा, पण असं ड्रॉ करू शकतो का आपण? नाही, म्हणून आपण त्याला असं खाली तिरका ड्रॉ करतो. This is my x axis. ओके, ठीक आहे. सो ऍक्च्युली हा तिरका नाहीये खाली, हा तुमच्याकडे आलाय. ओके, सो दिस इज x axis, z axis, y axis. सो आय हॅव ड्रॉन अ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, नाव हा जो पॉइंट आहे याला आपण ओरिजिन म्हणतो, सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, नाव दीज 3 लाइन्स आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर अँड कॉन्करंट लाइन्स. Concurrent means passing through same center. So all the lines are passing through same common point. Therefore, these are concurrent lines. So y-axis, x-axis, and z-axis. ठीक है? Okay? Fine. Now, what we need to do? We need to find out moment of inertia. Okay? आता ना त्यांनी पुस्तकात काय केले बघा, त्यांनी बुक मध्ये जी डायग्राम काढली ना त्यात इथे एक असा एरो केलाय. आता तिथे मी जर एरो केला तर त्याचा अर्थ काय असतो रे? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट एरो? द मिनिंग ऑफ दॅट एरो इज दॅट दिस झेड ऍक्सिस इज युअर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे झेड ऍक्सिस हा तुमचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. ओके, आता जर मी इथे असा एरो केला तर त्याचा अर्थ काय असतो? वाय ऍक्सिस इज माय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि इथे जर का असा मी एरो केला तर याचा अर्थ असतो एक्स ऍक्सिस इज माय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. Okay, now this is a common sense. At a time, can you have 3 axes of rotations? No, it is impossible. एका बॉडीला एकाच वेळेस तुम्ही एकाच ऍक्सिस बरोबर रोटेट करू शकता ना. यू कॅनॉट रोटेट इट ऑल 3. मग सर ते 3 का दाखवलेत बुक मध्ये? त्यांना काय सांगायचंय बुक मध्ये की आपण डेरिव्हेशन करताना कुठला जरी एकच ऍक्सिस घेऊ, पण यू कॅन कॅरी आउट द डेरिव्हेशन फॉर एनी ऍक्सिस. म्हणजे असं नाहीये की बुक मध्ये झेड ऍक्सिसला त्यांनी ऍक्सिस ऑफ रोटेशन घेतलाय तर ऑलवेज झेड ऍक्सिसच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असतो. नाही, वाय पण असू शकतो, एक्स पण असू शकतो. दॅट इज युअर अंडरस्टँडिंग. ओके, तुम्हाला कुठल्या ऍक्सिसला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन करायचं आहे हे तुम्ही ठरवायचं. त्यामुळे आता मी हे
काढून टाकतो का, कारण कन्फ्यूज नको व्हायला. एकच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे आणि तो ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे झेड. ओके, सो राईट नाव माय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज झेड ऍक्सिस. ओके, म्हणजेच क्लिअर कट. तुम्हाला परत 3D मध्ये दाखवतो मी. इकडे बघा. ओके, हा आहे वाय ऍक्सिस, सॉरी हा आहे एक्स ऍक्सिस. ओके, एक्स वाय झेड. ठीक आहे, 3 ऍक्सिस आहेत. आता झेड ऍक्सिस इज माय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे बॉडी इज इन एक्स वाय प्लेन. म्हणजे ही बॉडी आहे, हे बघा. So this is my body. Okay, हा x axis, हा y axis. Body is in xy plane and axis is passing through this point. फक्त ते इथून नाही चाललं, ते जरा आपण सेंटर मधून घेऊयात. हे बघा, हा तुमच्याकडे जो आला तो कुठला ऍक्सिस आहे, x, हा y आणि हा z, आणि याच्यावरती बॉडी रोटेट होती. ओके, मग तेच जर का तुम्ही बॉडी x आणि z प्लेन मध्ये पकडली तर y becomes your axis of rotation like that. Okay, so you can have any one of them as an axis of rotation. So right now इथे फक्त आता एकच गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची. फर्स्ट पॉइंट is that your body is in xy plane. Your body, laminar body, is in xy plane and z is the axis perpendicular to this plane and z is your axis of rotation. ठीक है? Remember this. Okay? Now we will go ahead. Okay? आता आपल्याला काय करायचं रे? आपल्याला काढायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, अबाउट विच ऍक्सिस? झेड ऍक्सिस. मग आपण त्याला लेबल करू आय झेड. सो व्हाट आय झेड स्टँड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच ऍक्सिस? झेड ऍक्सिस. ठीक आहे, तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ठीक आहे, मग जे काल केलं होतं आपण तेच आज करतोय. बघा काय केलं होतं रे काल. You have to find out value of Iz, that is moment of inertia along z axis. So take a point in a body. Okay, एक पॉइंट घेतला, लेबल that point as P. काल वेगळं लेबल केलं होतं, आज P लेबल करतोय. And the mass at that point is dm. Okay, त्या पॉइंटला आपण P नाव दिलं. ओके, आणि तिथे जे मास आहे डीएम आहे, कालच सांगितलंय मी. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन्स, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन अँड नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. इफ देर इज नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन वी गो फॉर समेशन. इफ देर इज युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन वी गो फॉर इंटिग्रेशन. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटिग्रेशन, कारण हे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे, आता तुमचा ऍक्सिस कोण आहे रे? झेड ऍक्सिस आहे ना. ओके, मग त्या दोघांमधलं अंतर. ठीक है, OP is the distance between Z axis and that mass dm. ओके, या दोघांमधलं हे अंतर आहे. फाइन. आता इमॅजिन करा, हा तुमचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, मान्य. हा, पण हा नाही होऊ शकत का ऍक्सिस ऑफ रोटेशन? येस, हा पण होऊ शकतो. एक्स नाही होऊ शकत का? ऑल कॅन बी युअर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो व्हाट आय विल डू, इमॅजिन एक्स इज माय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. असं इमॅजिन करा, एक्स इज माय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. तर एक्स ऍक्सिसचं पी पासून अंतर काढलं पाहिजे. ओके, म्हणजे आपल्याला ड्रॉ करायला लागेल परपेंडिक्युलर. ओके, सो काय ड्रॉ केलं मी? परपेंडिक्युलर. बघा इकडे, आणि त्याला नाव दिलं एम. फाइन. ओके, so if x axis is your axis of rotation, what is the distance between your axis of rotation and point PM? ठीक है. आता suppose y is my axis of rotation, तर परत एकदा perpendicular distance काढावा लागेल. Okay, I labeled it as n. Again this line is perpendicular. Fine. Okay, ठीक है. So Pn is the perpendicular distance. Pn is the perpendicular distance between the mass and y-axis.
PM is the perpendicular distance between mass and x-axis and OP is the perpendicular distance between mass and z-axis. ओके, बघा तुम्ही समजून घ्या. हे दिसताना तुम्हाला असं दिसतंय ना, ते असं नाहीये. हा ऍक्सिस खाली नाहीये, हा ऍक्सिस समोर आहे. हा ऍक्सिस समोर आहे म्हणजे हे जे असं दिसतंय तुम्हाला ते ऍक्च्युली असं आहे. इट इज लाईक दिस, इट इज इन दिस प्लेन. हे प्लेन आहे असं. ओके, हा वाय ऍक्सिस, हा एक्स ऍक्सिस. ते असं नाहीये, ते असं आपल्या बोर्डवर दिसतंय आपल्याला. ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत कळलंय. ओके, सो वी हॅव लेबल द डायग्राम व्हेरी नाईसली. ओके, सगळे पॉइंट झाले. आपल्याला काढायचं कोण विसरू नका. वी हॅव टू फाइंड आउट आय झेड. आय झेड इज व्हॉट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग विच ऍक्सिस? झेड ऍक्सिस. ठीक आहे. आता त्याच्या अगोदर 2 डायमेन्शन मध्ये विचार करा. 2 डायमेन्शन मध्ये इकडे बघा, हा असतो एक्स ऍक्सिस, हा असतो वाय ऍक्सिस. 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, टू डायमेन्शन मधलं शिकवते. Now if I ask you, okay, mark the point 2,3. Mark करा ग्राफवर. 1 2 1 2 3. याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 2,3. बरोबर आहे? कोणाला डाऊट नाही याच्यात? हा, आता 2 कुठला कोऑर्डिनेट आहे त्याचा? एक्स कोऑर्डिनेट. आणि 3 कुठला कोऑर्डिनेट आहे? वाय कोऑर्डिनेट. ठीक आहे, फाईन. आता नीट बघा, हा कुठला ऍक्सिस आहे? एक्स. हे अंतर किती आहे रे? अंतर मोजलं तर 3. म्हणजे हा कुठला कोऑर्डिनेट आहे? वाय कोऑर्डिनेट. आणि हे अंतर किती आहे रे? 2. म्हणजे कुठला कोऑर्डिनेट आहे रे? एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, याचा अर्थ रे, व्हॉट डू यू मीन बाय एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टन्स फ्रॉम वाय ऍक्सिस अँड वाय कोऑर्डिनेट इज अ डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ऍक्सिस. हे तुम्हाला माहिती आहे, 10वी ते झाले अल्जेब्रा मध्ये, पण मी रिवाइज करून घेतलं. ठीक आहे, मग आता इकडे सगळ्यांनी नीट बघा. ओके, हा कुठला ऍक्सिस आहे? वाय. आणि हे डिस्टन्स आहे ना. सो दिस इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम विच ऍक्सिस? वाय ऍक्सिस. म्हणजे हा कुठला कोऑर्डिनेट आहे? एक्स. दिस इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम विच ऍक्सिस? एक्स ऍक्सिस. म्हणजे हा कुठला कोऑर्डिनेट आहे? वाय. कळलं का? हे का सांगितलं, समजलं का? ओके, x coordinate is distance from y axis and y coordinate is distance from x axis. I use that thing. Okay, here. मग इथं x आणि इथं y का लिहिलं? कळलं? कारण हा y axis आहे म्हणजे हा this distance is x, this is x axis means this distance is y. Now if you look at this carefully, हे दोघं पण एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात, y आणि x axis. मग 3 अँगल 90 असतील तर चौथा पण 90च असतो. आणि सगळे अँगल 90 असतील तर तो रेक्टँगल होतो. आणि रेक्टँगलच्या अपोजिट साइड सेम असतात. मग हा वाय तर हा पण वाय, हा एक्स आहे तर हा पण एक्स. ठीक आहे, फाईन. कुणाला इथपर्यंत डाऊट आहे? ओके, मी म्हटलं ना, हा थिअरम समजायला खूप सोपा आहे. फक्त तुम्हाला पहिल्यांदा जे मी शिकवलं प्लेन ते समजलं पाहिजे. ओके, ठीक आहे. नाउ सी व्हॉट आय एम गोइंग टू से. what IZ stands for? IZ is the moment of inertia of a body about an axis passing through Z axis. What will be IY? Moment of inertia of a body, okay, when the axis is passing through y axis. And what will be Ix? Moment of inertia of a body when a axis is passing through x axis. ठीक आहे? ओके, आता सगळ्यात सिंपल इमॅजिन करा, x is the axis of rotation. ओके, बघा x कोण आहे? ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. मास किती आहे रे? dm. पहिल्यांदा मी ते जनरल फॉर्म्युला लिहितो. I is equal to integration of r square dm. सगळ्यांना हा फॉर्म्युला आठवतोय? ओके, जनरल लिहिला बरं का. आता मी कुठल्या ऍक्सिस साठी लिहितो? एक्स ऍक्सिस साठी. इथे काय लिहिणार मी? आय एक्स लिहिणार. मास किती आहे रे? डीएमच आहे. एक्स पासून अंतर किती आहे? अंतर पीएम. पीएम आहे ना, पण ते पीएम लाच आपण काय नाव दिले? वाय. म्हणजे काय आलं? Equation 1. Got it? Okay. So what is Ix? Integration of y square dm. Okay. Now imagine this is your axis of rotation y. इथे काय लिहिणार मी? Iy is equal to integration of mass कोण आहे? dm. Mass dm च आहे ना. Distance from y axis is x.
दोन्ही इक्वेशन समजले. इफ x is your axis of rotation, Ix is equal to integration of y square dm, and if y is your axis of rotation, Iy is equal to integration of x square dm. हे चेंज का झालं कळलं का? त्या ऍक्सिस पासून अंतर घ्यायचं असतं म्हणून. झालं. आपल्याला काढायचं कोणाचं रे? वी हॅव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच ऍक्सिस? आपल्याला झेड ऍक्सिस काढायचा आहे ना. सो वी हॅव टू फाइंड आउट आय झेड. ओके, आता नीट बघा. आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ सेम मास डीएम. आता अंतर, आता हे जे अंतर आहे ना त्याचं नाव आहे ओपी स्क्वेअर. बरोबर. झेड पासून पी चं अंतर ओपी स्क्वेअर आहे ना. आता नीट बघा, इथे ना दोन राईट अँगल ट्रायंगल आहेत. एक पी एन ओ आणि दुसरा पी एम ओ. टेक एनी ट्रायंगल, एनी जो तुम्हाला पाहिजे तो. मी घेतला पी एम ओ. पी एम ओ हा 90 आहे, म्हणजे हा हायपोटेनियस आहे. म्हणजेच काय आलं रे? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ओपी स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ओपी. इथं गेलं तरी तेच येणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज ओपी स्क्वेअर? आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ व्हॉट इज ओपी स्क्वेअर? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डी एम. कळलं? ओके, आता आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डी एम. काही नाही, स्प्लिट केलं. ओके, डीएम मल्टिप्लाय केलं, इंटिग्रेशन स्प्लिट केलं. ओके, नाव आय झेड इज इक्वल टू व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डीएम? आय वाय प्लस व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम? इक्वेशन 1 बघा, आय एक्स. सो काय मिळालं मला आन्सर? आय झेड इज इक्वल टू आय वाय प्लस आय एक्स. व्हॉट द आन्सर? ओके, ठीक है. This is called theorem of perpendicular axis. Okay, so this is the theorem of perpendicular axis. Okay, ठीक है. Now listen carefully. याचा प्रूफ खूप छोटा आहे, खूपच छोटा आहे. ओके, आता स्टेटमेंट आहे का? ओके, नीट बघा. तुम्ही कुणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढत होता? या बॉडीचा. कशी होती रे बॉडी? लॅमिनार, प्लेन होती ना. सो पहिलं वाक्य, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॅमिनार बॉडी. Moment of inertia of a laminar body about an axis perpendicular to its plane. बघा, परत एकदा सांगतो. Moment of inertia of a laminar body about an axis. दाखवतो तुम्हाला, इकडे बघा. Moment of inertia of laminar body about an axis perpendicular to its plane. म्हणजेच कुठला ऍक्सिस? झेड ऍक्सिस. आता या केस मध्ये. ओके, is equal to z axis na, is equal to sum of moment of inertia is equal to sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes, okay, lying in the plane of laminar body. हे दोन ऍक्सिस कुठे होते? एक्स आणि वाय. प्लेन बॉडीच्या, लॅमिनार बॉडीच्या प्लेन मध्ये होते. ओके, सो दॅट इज द स्टेटमेंट. ओके, परत एकदा सांगतो, नीट बघा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन ऍक्सिस विच इज परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, म्हणजे झेड ऍक्सिस, इज इक्वल टू सम ऑफ moment of inertia of two remaining axes which are mutually perpendicular to each other lying in the plane of body. म्हणजे जर का बॉडी एक्स वाय मध्ये पकडली तर कुठला परपेंडिक्युलर होतो? झेड. मग इक्वेशन येतं आय झेड इज इक्वल टू आय वाय प्लस आय एक्स. बट जर तुम्ही बॉडी अशी पकडली असती तर हा झेड ऍक्सिस आणि हा एक्स ऍक्सिस, सो बॉडी इज इन एक्स झेड प्लेन. मग परपेंडिक्युलर कोण झालं असतं रे? वाय. मग उत्तर काय आलं असतं? आय वाय इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय झेड. ओके, बॉडी अशी पकडली असती तर हा कुठला ऍक्सिस आहे? हा वाय ऍक्सिस, हा झेड ऍक्सिस. तर मग हा कोण झाला असता? परपेंडिक्युलर एक्स ना. मग उत्तर आलं असतं आय एक्स इज इक्वल टू आय वाय प्लस आय झेड. ओके, याचा अर्थ तुम्ही बॉडी कशीही पकडा, पण ज्या प्लेन मध्ये बॉडी पकडणार
त्या दोघांच्या इनर्शियाची ऍडिशन इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस टू दॅट प्लेन. ओके, आता इथं परपेंडिक्युलर आपण झेड घेतला होता म्हणून आपलं उत्तर आलं आय झेड इज इक्वल टू आय वाय प्लस आय एक्स. दिस इज कॉल्ड थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. ओके, परत एकदा स्टेटमेंट सांगतो, नीट ऐका. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट अन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, म्हणजे इथं झेड आहे, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस लाईंग इन द प्लेन ऑफ लॅमिनार बॉडी. त्या बॉडी ज्या प्लेन मध्ये पकडली त्या दोन ऍक्सिसची बेरीज करायची, यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड ऍक्सिस. ठीक आहे. ओके, सो आय टॉट यू टू थिअरम्स. फर्स्ट थिअरम वॉज थिअरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस अँड दिस इज द थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. ओके, सो याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, हे यूज कसं करायचं, दॅट वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, पण हे दोन थिअरम तुम्हाला समजलेच पाहिजेत, पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला याचे भरपूर ऍप्लिकेशन शिकवणार आहे, म्हणजे तुम्हाला कळेल हे यूज कसं करायचं. ठीक आहे. ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर. थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.